गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुमको स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणीर आम विचित्र विश्व बहिर पंचम पाठ जोटा कि अच्छी स्वास्थ्य खाद्य से आज आम पढ़ा आउ कंप्लीट करदे ता भितर जहाँ प्रश्न उत्तर अच्छी बा जहाँ अभ्यास करने आम करदे। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख भिडटी भल लगे लाइक आउ शेयर करदब। चैनल ले प्रथम थे चैनल टी को तुम्हें सब्सक्राइब करदब। तेबे चल पाठ आरंभ करवा। पंचम पाठ स्वास्थ्य खाद्य। खाद्य महोत्सवर समय आसीगला। छात्र छात्री एवं तांकर अभिभावक एही मेला पाई विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री आनिले। अच्छा तार अर्थ स्कूल रे खाद्य महोत्सव गोटे करा होतला। पिला माने सब विभिन्न प्रकार खाद्य घरु तैयारी करके आनिबे, सेठी सब प्रदर्शित करिवे आउ सेटा बिक्री करिवे, समस्ते खाइबे मध्य ताकू आउ गोटे इंटरैक्शन हबा परस्पर मध्य। पिला माने बहुत मजा करिवे, सुस्वादु खाद्य मध्य खाइबे। एई सब खाद्य महोत्सव रे हुए। तुम मानक विद्यालय हुए कि नहीं मते कमेंट माध्यम रे जणैबो। तबे आम स्कूल ले किंतु होउची जे साइंस एग्जीबिशन ने एई खाद्य महोत्सवटी मध्य हुए। ये देख गोटे खाद्य स्कूल अच्छी, स्कूल ले खाद्य महोत्सव लिखाई। खाद्य महोत्सव समस्त स्वागत करा होची। सुंदर चित्रटे हेची। परवर्ती पेज रे कौन अच्छे आम देखा चलो। कौन देला ना खाद्य स्टॉल गुड़िक ताजा फल, सबुज पनीपरिया, ढोकला, लिट्टी चोखा, डाल बाटी चूरमा, बाजरा खेचुड़ी, छेना पोड़, कढ़ी पकुड़ी, बरा, उपमा, मांडिया लडू, मिठा मका, मसलादार चटनी, गरम डोसा, मंडा पिठा, काकरा, पोड़ पिठा, रसगोला आदि खाद्य प्रदर्शन होउथला। एई सब खाद्यर ना तो पढ़िला बेलू पाटी रे लाळ गड़ी आसुची। आउ जो पिला माने बनै के आनिथिबे बा प्रैक्टिकली जोटी खाद्य महोत्सव होउथिबो से परिवेश केमितिया हेइथिबो तुम माने चिंता कर। देख एठी पिला माने भी बसिकी धरिकी प्लेट रे खाउचंती नुहे, बढ़िया लागुची चित्रटी देखिया पाइका। कौन देला जदि तुमे तुम विद्यालय रे एक खाद्य मेलार आयोजन कर तेबे केउ प्रकार खाद्य गुडी को अंतर्भुक्त करिवो। एइठी तुम माने लिखिवो। प्रायतः सेपटरे जो खाद्यर ना गुडी देला ता सहित तुमे दहीबरा, आलुदम, गुपचुप इत्यादि इत्यादि जहाँ तुमको भल लगे हुए तो तुम माने लिखिवो, किंतु सब चेष्टा करिवो स्वास्थ्यकर खाद्यर ना लिखिबा पाई। तापर देला पिला माने विभिन्न प्रकार खाद्य चाखिबा को उत्सुक थिले। से माने गोटी गोटी करी विभिन्न स्टॉल बुलिकी देखिले। जहाकू जो खाद्य पसंद से खाद्यटी को से किनिबो आउ खाइबो। सेठी खाद्यर गोटे कंपटीशन सेटा हुए महोत्सव रे। से जो खाद्य मेला रे विभिन्न स्टॉल गुड़िकर कंपटीशन हुए। किए स्वास्थ्यप्रद खाद्य आनिची, केते परिमाण रा आनिची, आउ हाइजेनिक अच्छी कि नहीं, ए सब दृष्टि देखिकी सब पुरस्कार दिया जाए। चमत्कारी मसला, विभिन्न स्वाद मिलुथिबा मसला युक्त खाद्य। मुकेश और तार सांग माने चमत्कारी मसला नामक एक रंगीन स्टॉल आगे धाड़ी बांधी छिड़ा होइथिले, जेउठारे तांको सहपाठीଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र खाद्य चाखिबाकू मिलुथिला। एई खाद्य गुड़िक मध्यरे मिठा, लुणी, पिता स्वाद थिला। स्टॉल निकटरे पिलामानଙ୍କ मध्यरे एक आनंददायक तथा कौतूहलपूर्ण खेलर आयोजन करा जायथिला, जेउथिरे अनुमान करी एई खाद्यर उपादान गुड़िकर नाम कहिबाकू पड़ुथिला। कौतूहल रे समस्ते पचारुथिले एई गोटिए खाद्यर स्वाद समस्तଙ୍କ ପାଇଁ भिन्न काहीकि। सेई स्टॉल रे थिबा पिला माने हसी हसी कहिले एहा हेउची उगाड़ी पड़ची, उगाड़ी पचड़ी, जहा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना रे एक पारंपरिक खाद्य। एई खाद्य रे 6 प्रकार स्वाद थाए, मिठा, खट्टा, लुणिया, राग, कषा और पिता। प्रत्येक स्वाद एहाकू स्वतंत्र करिथाए। जेतेबेले सबुगुड़िक उपयुक्त परिमाण रे एकत्र मिसा जाए ताहा अधिक उपभोग्य होइथाए। अच्छा कौन एठी देला ना से जो स्टॉल सब तो करा हेतला, से स्टॉल भितर गोटे स्टॉल थिला जो स्टॉल आगे बहुत भीड़ होतला। सेई स्टॉल को मुकेश आ तार सांग माने जाइथिले। से स्टॉल को कौन एते भीड़, एठी सब एते लोक आसुचंती खाया ପାଇଁ, एते पिला सेठी से स्टॉलटा तांकरी क्लासमेट जणे बा केत जण पिला मिसिकी से स्टॉल रे करथिले। से गोटे खाद्य प्रस्तुत करथिले जोटा कि जहार कि 6 प्रकार स्वाद थिला।
ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟିର ନାଁ ହେଲା ଉଗାଡ଼ି ପଚଡ଼ି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏଇସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ 6 ପ୍ରକାର ମିଠା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ, ରାଗ, କଷା ଆଉ ପିତା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କିନ୍ତୁ 6 ପ୍ରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଚାର କରୁଛେ, ଆଚାର କିଏ କହୁଛି ରାଗ କରିବ, କିଏ କହୁଛି ମିଠା କରିବ, କିଏ କହୁଛି ଲୁଣିଆ କରିବ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଗୋଟାଏ, ଆଚାର ଗୋଟାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଇଭଳି ଏମାନେ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯାହାର କି 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ୱାଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ତତଃ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାମ ତୁମେମାନେ ଭାବି ପାରୁଛ କି? ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଲେଖ। ଧର ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବ। ଗୁଡ଼, ଗୁଡ଼ଟା କ'ଣ? ମିଠା। ଖଟାଟା ତେନ୍ତୁଳି, ଲୁଣ ହେଲା ଲୁଣିଆ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରାଗ, ନିମ୍ବ ହେଲା ପିତା, ହରିଡ଼ା ହେଲା କଷା। ସେମିତି ତୁମେ କେତେଟା ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଏଠି ସବୁ ଲେଖିବ। ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଚିନି ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ହେଇପାରିବ? ଗୁଡ଼, ଚିନି, ମହୁ। ତାହେଲେ ଖଟା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ? ତେନ୍ତୁଳି ଆସିବ, ଆମ୍ବ ଆସିବ, କରମଙ୍ଗା ଆସିବ। ଯେତିକି ସବୁ ଖଟା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ତା ନାଁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ ଆଉ ଚାଟ୍। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। କିଏ ଦହିବରାକୁ ମିଠା କରିଥାଏ, କିଏ ଖଟା କରିଥାଏ, ଚାଟ୍କୁ କିଏ ରାଗ କରିଥାଏ, କିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଦହି ପକାଇଥାଏ, ବା ଚାଟ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ରାଗ ଦିଅ, ଭାଇ ଟିକେ ଦହି ଦିଅ, ଭାଇ ଟିକେ ପିଆଜ ଦିଅ, ଏମିତି କହିକି ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହାର ଅନ୍ତତଃ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥିବ। ତୁମେ ଜାଣ କି ମିଠା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ, ରାଗ, ପିତା, କଷା ଏହି 6ଟି ସ୍ୱାଦକୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଷଡ଼ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଷଡ଼ ରସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କହିଲେ ଏଇ 6 ପ୍ରକାରକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ତୁମେ ଆଦରୁ ଯେଉଁଟା ବାଲାନ୍ସ କରି ଖାଇବ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା କ୍ଷତିକାରକ। ଖଟା ଅଧିକ ଖାଇଲେ କ୍ଷତିକାରକ, ମିଠା ଅଧିକା ଖାଇଲେ କ୍ଷତିକାରକ, ଲୁଣ ଅଧିକା ଖାଇଲେ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଖାଇବା ଉଚିତ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଷ୍ଟଲ୍। ସୁରଭି ଏବଂ ତାହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ବା ମିଲେଟ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖି ସୁରଭି ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ତାର ଜେଜେମା ଶୀତଦିନେ ଯଅ, ବାଜରା ରୁଟି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଉଥିଲେ। ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଯଅ, ଉପମା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଜିକାଲି ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ବା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଘରେ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ, ସେଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମାଣ୍ଡିଆର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଯାହାର ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ସେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଉ କରିକି ଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାରିତା ଗୁଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ସୁରଭି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ମିଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେ ସେୟାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ସୁରଭି କହିଲା, ତା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଅ, ବାଜରା ଏଇସବୁ ରୁଟି କରନ୍ତି ଶୀତଦିନେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆର ଯାଉ କରିକି ଦହି ପକାଇକି ଖାଆନ୍ତି ସେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ଟିକର। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବି ଉଚିତ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଖାଇଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଜମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ। ସକାଳୁ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ଦେଖିବ ଦିନମାନରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇବର ମିଳିବ, ଆଉ ଆଇରନ୍ ମିଳିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ, ପୁଷ୍ଟିକର ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମକୁ ଶରୀରକୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଜୱାର ଉପମା, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ, ବାଜରା ଖେଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମିଳୁଛି। ତୁମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମିଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଯଦି ତୁମ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଉଛି ତ କେଉଁ ଉପରେ, ଯାଉ କରିକି, କ୍ଷୀରି କରିକିରି, ଲଡ଼ୁ କରିକିରି, ବିସ୍କିଟ୍ କରିକି କେମିତି ଖାଉଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଜଣାଇବ।
ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପିଲାମାନେ ଏକ ବ୍ୟାନର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଥାଳିରେ ରଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଆମ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ଠେଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଉ ଅରିଜିନାଲ ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବା ବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଆମେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ରୁଟି, କେବଳ ଭାତ, କେବଳ ଶାଗ, କେବଳ ଡାଲି, କେବଳ ଚିକେନ ଏମିତି ଖାଉ ନାହୁଁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଖାଇଥାଉ, କାରଣ ସେସବୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେଇ ତ ଖାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁକା। ଯେମିତିକି ଚୁନା ମାଛରୁ ଆମେ ଧାତୁସାର ପାଇବା, ଆମେ ଭାତରୁ ଶ୍ୱେତସାର ପାଇବା, ଆମେ ଘିଅରୁ ସ୍ନେହସାର ପାଇବା, ଆଉ ଡାଲିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବା, ଶାଗରୁ ଜୀବସାର ପାଇବା। ତେଣୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆମକୁ ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଖାଦ୍ୟ ରୋଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଗହମ, ମକା, ବନ୍ଧାକୋବି, ସେଓ, କନ୍ଦମୂଳ, ମହୁ, ମିଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର। ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡାଲି, ଛୁଇଁ, ସୋୟାବିନ୍, ଛେନା, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ପନିର, ବାଦାମ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମାଂସପେଶୀ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଜର, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ପାଳଙ୍ଗ, କୋବି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆମକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିବା ସହିତ ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ବା ସ୍ନେହସାର କହିଥାଉ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଦେଲା ଡାଲି, ଛୁଇଁ, ସୋୟାବିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜୀବସାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁକା, ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକା ଆମ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସବୁ ଖାଦ୍ୟସାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେଲା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍କୁ ନାଁ କୁହ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ନାଁ କୁହ। ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖାଇଥାଉ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ସେହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତେଲ, ଲୁଣ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା ମୃଦୁ ପାନୀୟ, ଚିପ୍ସ, ବର୍ଗର, ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା, ପିଜା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ। ଏହିସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ସଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା ଭଲ। ତାହେଲେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସେଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କମ୍ ଜାଣିଥିବ,
କିନ୍ତୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବାବଦରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ ନୁହେଁ ନା? ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ର ନାଁ ଏଠି କହିଲା, ଏ ନାଁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, କେତେଜଣ ଅର୍ଡ଼ର କଲଣି ଖାଇବା ପାଇଁକା କହିଲ? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶରୀର ପାଇଁକା ହାନିକାରକ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିନେ ଅଧେ ଏମିତି ଚଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଖାଉଛ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖାଉଛ, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତ? ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ତେଲ, ଅଧିକ ଲୁଣ, ଅଧିକ ଚିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା 6ଟା ସ୍ୱାଦ, ରାଗ, ଲୁଣ, ମିଠା ଆଉ ଖଟା, ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ସ୍ୱାଦ, ପିତା, ଏଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏର ପରିମାଣ ବି ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକା ତାହା କ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ରେ ତ ସବୁକିଛି ଅଧିକା, ଅଧିକା ତେଲ, ଅଧିକା ଲୁଣ, ଅଧିକା ଚିନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପିତା କୋଉଠି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଖରାପ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରହୁଛୁ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମେ ଦେଖିକିରି ଲୋଭ ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ନଦେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଦେବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ରଖ। ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଇବ। ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ଖାଅ, ତୁମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ର ନାଁ ଲେଖିପାରିବ କି? ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ତ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ତୁମେମାନେ କିଛି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ। ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ? କାହିଁକି ନା ତାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକା କ୍ଷତିକାରକ। ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିବ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରିଦେବ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କିଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ର ତାଲିକା କର ଯାହାକୁ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍, ପିଜା, ବର୍ଗର, ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦିନେ ଅଧେ ଖାଇଦେଲ, ତଥାପି ବି ସେଥିରେ ଦିନେ ଅଧେରେ ବି ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଫିର୍ ବି ତୁମେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବ। ଯଦି ଦେହରେ ନ ଯାଉଛି ମୂଳରୁ ଖାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ହିଁ ରୁହ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହିଁ ରୁହ। କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଅ ତାହାର ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ଯେ ତୁମେ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଲ, ଗାଧୁଆଳେ କ'ଣ ଖାଇଲ, ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଲ, ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଟିଫିନ୍ କଲ କି ନାହିଁ, ରାତିରେ ଡିନରରେ କ'ଣ ଖାଇଲ, ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖିବ। ତାପରେ 2ରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତା ଉପରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଡାଏରୀରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତୁମକୁ ତ ପିତାମାତା ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବେ। ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ହେଲା, ଘରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ପିତାମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରୁଛ। ଏବେ ତ ଜାଣିଗଲ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଦରକାର, କେଉଁଟା ଅଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ଖାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ସମୟ ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତି, ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତି। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଲିକା କରିବ। ତ ଖାତାରେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିକି ସବୁ ସାରଣୀ କରିଦେବ, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିବ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ତୁମେ ସେଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଯଥା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମ ଥାଳିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନମାନର ଭିତରେ ତୁମେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେଥିରେ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିବ। 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ଧାତୁସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାରର ଖାଦ୍ୟ ତୁମ ଥାଳିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ପରସା ଯାଉଥିବ ବା ତୁମେ ତାକୁ ଖାଉଥିବା ଦରକାର, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଶରୀର ପାଇଁକା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ?
ଏଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଥାଳିଟେ ଦେଇଛି ନାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଧିରେ ଅଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅତୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସବୁ ଜଳବାୟୁରୁ ତ ସବୁ ଫଳ ପନିପରିବା ମିଳେ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଲଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏ ଦୁଇଟା ତ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଥିବ। କେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା ଉପଯୁକ୍ତ, କେଉଁଟା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ସେଇ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟର ଥିବା ତାଲିକା କର। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାତ ରହିବ, ଡାଲି ରହିବ, ଶାଗ ରହିବ, ଭଜା ରହିବ, ଗୋଟେ ଚଟଣି ରହିବ, କିମ୍ବା ପାମ୍ପଡ଼ ରହିବ, କି ଆଚାରଟିଏ ରହିବ, କି ଦହିଟିଏ ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି କହିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଆମିଷ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ ମାଛ ଥିବ କି ଚିକେନ୍ ଥିବ, କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଭାତ, ଡାଲି ବା ଆଉ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ପରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଲା ଜଳ। ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ସାର କଥା କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସାର ଭିତରେ ଜଳ ଗୋଟେ 6 ପ୍ରକାର। ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର 5 ପ୍ରକାର ହେଲା, ଆଉ 6 ପ୍ରକାର ହେଲେ ଜଳ। ଜଳକୁ ମିଶାଇଲେ 6 ପ୍ରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସହିତ ଚର୍ମ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରିସ୍ରା, ଝାଳ ଓ ମଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବାରେ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜ ଓ କାକୁଡ଼ି ପରି ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଆମର ଏକ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପାଣି ବୟସ ହିସାବରେ ପାଣି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ତୁମମାନେ ସେତିକି ପାଣି ପିଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲେ କିଛି ବାଟ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଠପ୍, ଗାଡ଼ି ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଜଳଟି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍। ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଯଦି ଆମେ ଜଳ ନ ପିଉଛେ, ପାଣି ନ ପିଉଛେ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବେକାର। ସେଇ କଥା କହିଲା, ଜଳ ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବ, ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ଚିକ୍କଣ ରଖିବ। ଆଉ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫଳ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଜଳ ଥାଏ, ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର ପରିମାଣ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଜଳ ପିଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସୁରଭି ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ବୁଲିକି ତ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ସେ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଚାହିଁଲେ। ସେଇଟା କିଏ କହିପାରିବ? ଷ୍ଟଲ୍ ଯିଏ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନେ କହିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ କହିବେ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। କ'ଣ ଦେଲା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ? ଇଡଲି, ଦୋସା, ଭାତ, ସମ୍ବର, ପାମ୍ପଡ଼, କ୍ଷୀରି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡାପିଠା। ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ: ବାମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ଇଡଲି। ଭାତ ବି ତ ସେଇଆ, ଦୋସା ତାୱାରେ ହେବ। ସମ୍ବର ରାନ୍ଧିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାମ୍ପଡ଼ଟା ତେଲରେ ଛଣା ହେବ। କ୍ଷୀରିଟା ବି ରୋଷେଇ ହେବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତେଲରେ ଛଣା ହେବ। ପୋଡ଼ପିଠା ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ହେବ। ମଣ୍ଡାପିଠା ସିଝା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖ, ଗରମ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ ବାମ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ସିଝାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଭଜା ବା ଛଣା ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟା ପୋଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଓଭନରେ ସେକିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଓଭନରେ ସେକିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇ କେତେଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କହିଥିଲେ ନା ଜାଣିବା ପାଇଁକା। କେଉଁଠି ବଏଲ୍ କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ଷ୍ଟିମ୍ କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗ୍ରିଲିଂ କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ରୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ଏଇସବୁ ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ। ଆଗରୁ ତ କେବଳ ଚୁଲି ଥିଲା, ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଚୁଲିରେ ହିଁ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଚୁଲିରେ ହିଁ ସିଝା ହେଉଥିଲା, ସବୁକିଛି ସେଇ ଚୁଲିରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା।
ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ନ ରାନ୍ଧିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ସାଲାଡ଼, ଫଳ ଚାଟ୍, ନୁହେଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚା ଫଳ ଯେମିତିକି କାକୁଡ଼ି ହେଲା, କମଳା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ତରଭୁଜ। ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଫ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ସେଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ପାକଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟାକୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟିଏ ଦେଇଥିବେ, ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଥିବ, ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର, ରୋଷେଇ କରିବାରେ ମାଷ୍ଟର। ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି? ତୁମେ ଘରେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି? ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ହଁ ବୋଲି ଲେଖିବ, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବ ତାହେଲେ ନାଇଁ କରି ଲେଖିବ, ଆଉ କରିବ ବୋଲି ଲେଖିବ। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ? ନିଶ୍ଚିତ। କିଏ କେତେବେଳେ କାହାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ତୁମେ ଘରେ ରହିଯାଇଛ, ରୋଷେଇ କରିବା ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। କିଛି ନହେଲେ ମିନିମମ୍ ତୁମେ ଖାଇବା ବା ଭଳି ଜିନିଷ ଶିଖିଦେବା। ଭାତ ଡାଲି ତ କରିପାରିବ ନା, ସେସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମିତି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା ଦରକାର ଘରର। ତାପରେ ଦେଲା, ତୁମେ ଜାଣ କି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରିବା ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌର ଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା। ଏହା କୌଣସି ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ତଥା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିନଥାଏ। ସୋଲାର ଯେଉଁ ଚୁଲାରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବ ସେଟାକୁ ସେ ଗରମରେ ସିଝେଇ ଦେବ। ସିଝେଇବା କାମଟା ସେ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଜାଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ସୌର ଚୁଲା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଘରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲେଣି, ଆଉ ସୌର ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରଖିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି, ଆଡ଼େ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଜାଳ କୋଟା ମିଳିଲାନି, ପାଣି ପଶିଗଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ସୌର ଚୁଲାଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ, ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସେଟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଜେ କର ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ? ପୁରୁଣା ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ, କଇଁଚି, ଅଠା ଏବଂ ସାଧା କାଗଜ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ତଥା ଖବରକାଗଜରୁ କାଟି କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେଉଁଥିରେ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିବ, ଯଥା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର କାଟିବ, 3ଟା କଲମ କରିବ, 3ଟା କଲମରେ ସେଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଲଗେଇବ। ଲିପିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ପତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ମହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, ବିନା ଚିନିଯୁକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୋଟ ଓଜନ 40 ଗ୍ରାମ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାରିଖ ଏତିକି, ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଏତିକି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ୟାକେଟିଂ ଖାଦ୍ୟର ଲେବଲିଂ ଏଟା କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ୟାକେଟକୁ ଆଣି ତାର ସୂଚନା ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାର ମିଆଦ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ନାମ ଲେଖ। ଘରୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତା ଦେଖିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଓଜନ କେତେ, କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେବେ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ରେଟ୍ କେତେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ଆଣିକି ଦେଖିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, କ'ଣ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ପଳେଇଥିବା ମେଡ଼ିସିନକୁ ବି ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କିଣିଲା ବେଳେ ତୁମମାନେ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଦେଖିକି କିଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ଆଣିବ ତ ଘରେ ଖାଇବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କୁରକୁରି, ଚିପ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଯେଉଁ ଖାଉଛ, ତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିକିରି ଖାଇବ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଶରୀର ତୁମର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଲା, ଏକ ଖାଦ୍ୟର ମେଳା ଆୟୋଜନ କର। ତୁମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମର ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସରୁଛି ବି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବ। ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆସ ଖୋଜିବା ଓ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଗୋଲ ବୁଲା। ଗୋଟେ ଦେଲା ବାଇଗଣ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଦେଖିବା। କଲରା, କଲରା ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସୋରିଷ,
ଲାଉ, ମାଛ, ଶାଗ, ପିଜୁଳି, କମଳା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସାରୁ, ବିରି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କଦଳୀ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ଏଇଭଳି କେତେ ହେଇପାରିବ। କୋବି, ଆଉ କଖାରୁ, ହେଲା, କେତେ ହେଇପାରିବ? ଜିରା, ହେଲା। ମୁଁ ଏତିକି ବାହାର କଲି, ତୁମମାନେ ଆଉ ଯଦି ବାହାରିବ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମର ସରିଗଲା। এই ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆମର ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।